اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس تین مذاہب کی مقدس جگہ، مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا، اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کو آپ پر تنگ کیا تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جن میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، اور وہیں ایک گائے کا بھی ذکر ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے جنوں کی مدد سے اس کو تعمیر کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی وہیں لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک بار پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں یہودیوں میں دو الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی، دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریا جاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ وعدے کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، اور آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں کر آئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء ہی کی نشانیاں تھیں۔ ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر بیت المقدس
मुक़द्दस की जानिब मुँह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी भी इसी तरफ मुँह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से किबला अव्वल वही था, जिसे पहले हजरत आदम और फिर हजरत इब्राहिम ने तामीर किया। हजरत उमर के दौर में भी इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बैतुल मुक़द्दस के अहाते में उन्होंने गिरजाघर तामीर किया हुआ था और ऐन ताबूत सकीना वाली जगह पर वो गंद फेंका करते थे। यहूदियों की नफरत में यरूशलेम की फतह के वक्त जब हजरत उमर वहां पहुंचे तो ईसाइयों पर बरहम हुए। वहां सफाई करवाकर मस्जिद तामीर करवाई और कुरान में मौजूद मिराज वाले वाक़े की निस्बत से उसको अक्सा का नाम दिया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी इसी अहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहां आने की इजाजत मिल गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज़ायद जंगें करके बैतुल मुक़द्दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 सालों तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेरे सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपने मजहब इक़दामात की आज़ादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इसी दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के इवज़ यरूशलेम इन्हें सौंपने का लालच दिया, मगर नाकाम रहे। वो ये तस्लीम कर चुके थे कि उनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा बोलबाला होगा। उन्होंने बरतानिया से साजबाज करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फ़लस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग में आए, लेकिन उस वक़्त तक ये खुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब उनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजाघरों में पादरियों ने तकरीबात मुनअक़द की और यहूदियों के लिए मुआफ़ी का ऐलान किया गया। यूं सियासी और इक़्तिसादी मफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अज़ली और जानी दुश्मनों को एक सफ में ला खड़ा किया, और कुरान की बात भी सच हो गई कि यहूद और नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए। वो खुद को कसूरवार कहते हैं, खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवार गिरिया के पास गिरिया जारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। इन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तमीर करके ताबूत सकीना वहाँ रखना है। ताबूत सकीना भी वो हासिल कर चुके हैं, लेकिन मसला था सुर्ख गाय, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक पाक नहीं होते हैकल तमीर नहीं कर सकते, और पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना ज़रूरी है। वो गाय जिसकी निशानियाँ कुरान पाक में बयान हुई हैं, जो उस वक़्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। अब भी वो 100 साल तक वैसी गाय तलाश करते रहे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने में कामयाब तजर्बा किया उन्होंने। फिर इस तजर्बे की बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 2019 में एक अमरीकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गईं, जिसके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था। उन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। अगली निशानी के उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोविड को फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ इन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर बीमारी का कोई असर नहीं हुआ। अलगर्ज कुर्ब क़यामत और दज्जाल के ज़हूर वाली तमाम तर तैयारियाँ वो मुकम्मल कर चुके हैं। अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर, इंजीनियर, बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद होना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसाना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाली निशानियां हैं, जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं। हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि गरकद के दरख्त लगा दिए जो इन्हें पनाह देंगे। बाबिलद, जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हजरत ईसा के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, दज्जाल के फरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। ये सब कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं और हैकल सुलेमानी ने भी तमीर होकर रहना है।
پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ عقائد کی ہے۔